ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
चक्र चहे नर बरन जात, चक्र चैन हर बरन जात, हर पात नंगे। रूप रंग हर रेख पेख को कह न सकत है। अचल मूरत हर को प्रकाश हम तोज धरी। कोट इंद्र इंद्रान शाहू शहान गणिजै। भवन महेप सुर नर असुर। बण प्रण कहत तव सर्वनाम कथे कर्म नाम वर्णत सुमत। नमस्कारं मूर्तिरो फंगं नमो खग अदंगं अभेयं अभंगं। गदायं गदिष्टं नमो सत्यं जिने तुले तुले तुलियं बियोना बियोना। आनंद गुण निधान गुरु गरीबन गुरु गरीबन गुरु गरीबन। मेरी आवे बेनती सुन लीजिए। 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 हे करुणा मेरी आवे बेनती सुन लीजिए। मेरी आवे बेनती सुन लीजिए। मेरी आवे हे रब हे सस हे करुणा नित। हे रब हे सस हे करुणा नित। मेरी आवे सुन लीजिए। और ना मांगत हो तुम ते कछ। शस्त्रन सोवत हीरन हीतर।
शस्त्रन स्यो अत हिरण भीतर झूठ मरो तो सच पति जय शस्त्रन स्यो अत हिरण भीतर शस्त्रन स्यो अत हिरण भीतर सोवत हिरण भीतर शरण सोवत हिरण जोन मरो तो साज पति जय धरि गमर निर्जध बदनी सनि धनि जगमा शस्त्र न जोवत हिरण भीतर शस्त्र जोवत हिरण भीतर शस्त्र जोवत हिरण शस्त्र सोवत हिरण संत सहाय सदानंद माए नंद सहाय सदानंद माए नंद सहाय कृपा कर राम में वरदी कृपा कर श्याम में वरदी मेरी अभय विनती सुन लीजिए मेरी अभय विनती सुन मेरी अभय विनती मेरी अभय विनती मेरी अभय विनती सुन लीजिए
जुगो जुग अटल। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सत चित परिपूर्ण परमात्म देव कातरे मुतल्लक माहे जबी शाहे खूबा हस्तिये मुकद्दस ला इल्तहान कुल आलम दे सुल्तान सरवरे कायनात पतत पावन कृपा निधान दीना बंधु राजान जान पहाना न पहान देवा न देव उपमा महान कालजुग के बोहित नाम के जहाज साहिब धन गुरु धन गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दे पावन पवित्र चरनां दे विच बैठ करके कलगीधर पातशाह महाराज जिन्हां दे सारे परिवार दे चरनां दे विच आप जी अपना सीस झुका करके रोम रोम कोट कोट इस परिवार नूं नमस्तक हो रहे हो। सतगुरां जी दे परिवारां दे शहादत भरे दिन मना रहे हो। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज मैनूं हुक्म होया सी कि 5-10 मिनट जरूर भाई साहब जी आप जी ने विचार भी संगत नाल करनी है। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जिन्हां दा पटने दे विच प्रकाश हुंदा है, जीवन दे वल किते झाती मारो, पटने दे विच प्रकाश लेंदे ने ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज पिता दर्शन नहीं करते। पहला प्रकाश होया पिता कोल नहीं। सतगुरु महाराज जी ते पिता धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दा इकट्ठे रहन दा समा जो पुत्र दा अपने बाप दे नाल रहा ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ? 5 ਸਾਲ, 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪਟਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਨੂੰ, ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੋਰਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਲਾਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੀ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਛੋਟੇ ਦੋ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕੈਸਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਲ 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 ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੀਰ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਿਣਿਆ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਜਦ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਨਾ ਡੋਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੰਧ। ਕੈਸਾ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਕੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੌਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੇਟ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੜਫੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ
सिम दा खून धरती ते डिगदा गया, जद तक उन्हां दा शरीर चों खून नहीं निकलिया 12.5 मिनट तक कहंदे उन्हां दे पैर कंबदे सी। 12.5 मिनट मूँह ना कहना है संगत जी। कैसा जुल्म होया उन्हां लालां ते। अज दे समय दे विच इन्नी छोटी उम्र दे विच मां अपने पुत्र नूं तत्ती वाह नहीं लगन दिंदी, ठंड तो भी बचाउंदी है, गोद दे विच लैके अपनी छाती दा निग दिंदी है। ते उन्हां लालां ने की उम्र है ते किहो जिहा उन्हां ते जुल्म होया। अज दे समय दे विच कहना बड़ा आसान है। बच्चा माड़ा जिहा खेडदा होवे ना पड़ोसियां दे बच्चे दे नाल ही, ते दूसरा बच्चा किते नूं धक्का दे दे ते असीं नाल पड़ोसियां दे जाके लड़ाई करन लग पैंदे हां, झगड़ा करन लग पैंदे, तुहाडे बच्चे ने साडे बच्चे नूं धक्का मारिया। साडे को इन्नी की बर्दाश्त नहीं हुंदी। बच्चे दे माड़ा जिहा डिगण दा माड़ी जी खरोच भी आ जाए ते मां दियां धाहां निकल जांदियां, मेरे लाल नूं हो की गया। वो किसी की परवाह नहीं करती कि इहदा बाप इहदे कोल है, दादी दादा है, नानी नाना है, नहीं है। मां भजदी भजदी अपने लाल नूं छाती नाल ला के ते सब तो पहला देखदी इहनूं किस तरह इहदा दुख वंडा, किस तरह इहनूं ठीक करा। ते जदों उस छोटे छोटे साहबजादे जिन्हां ते ऐसे तसीहे हो रहे सन, ना उन्हां को मां, ना उन्हां को बाप, ना उन्हां को दादा, ना उन्हां को अंत दादी। कैसे लाड लड़ाए होणगे उस दादी ने, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮੁਖ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਐਸੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਆਈ, ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਮੋਹ, ਐਸੀ ਉਸ ਦਾਦੀ, ऐसी माता जिसने संगत जी आम करके असीं कहने ठंडे बुरज दे विच बिठाया गया। बड़ी भरी ठंड सी संगत जी, पौह दा महीने दी कई कहंदे ने बड़ी ठंड है, बड़ा भारी ठंड दे विच होया। मैं समझदा हां कि वो ठंड माता गुजर कौर वास्ते होएगी कि जितनी ठंड उस दादी दे कलेजे दे अंदर होएगी, वो इस दुनियावी ठंड दे नाल उन्होंने की ठंड लगनी सी। तकरीबन 35 साल धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज तो बाद माता गुजर कौर जी ने अपना जीवन बतीत किया है। छोटा नहीं हुंदा, 35 साल दा समा पति तो बिना। जदों दिल्ली नूं तोरिया कैसा जिगरा होएगा। भरी जवानी दे विच गोबिंद राय जी छोटे ने, बाल अवस्था है, तो दिल्ली नूं तोरता पति, सतगुरां नूं दिल्ली तोरिया। फिर परिवार वधन फुलन लगा, थोड़ा जिहा किते हौसला आया, पोतरियां वाली होई, परिवार वड्डा होया, 9 पुत्र घर दे विच जदों आ जाण बजुर्गां दा कल्लापन कट्टिया जांदा। लेकिन ये दादी नूं नहीं पता सी कि जिहड़े मेरे ये लाल चार मेरे सामने खेडदे ने, मेरी गोदी दे विच आ के ललकारियां मारदे ने, कि अंत समय मैं ही इन्हां नूं तैयार करके शहीदी लई तोरना। ऐसे दीन दयाल, ऐसे कृपालू, ऐसे शहनशाह दे परिवार दियां आप जी दिनां नूं मना रहे हो। सतगुरु जी तुहाडी सारियां संगतां दियां हाजरियां सवास सवास कदम कदम सतगुरु जी लेखे लाउण। संगत जी, सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं असीं दे तां कुछ नहीं सकदे। गुरबाणी दीयां पंक्तियां ने, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। ये भी जे कर लीए मैं समझदा तां भी थोड़ा है। इन्ना भी जे असी कर लीए, लेकिन करदा कौन है। पंक्ति पढ़नी सौखी है, करना बड़ा औखा। लेकिन कलगीधर पातशाह महाराज का जीवन ही सारा प्रैक्टिकल जीवन है, कोई ये कहानी नहीं है, ये हंडाइयां गल्लां ने। ये सतगुरु जी ने अपने ते हंडाया। बिखड़े दाओ
ਲੰਘਾਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਹੋਊਕ ਉਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਾੜੀ ਲਈਏ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ ਕਰੋ। ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ, ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਜੋ ਕਿਨੋ ਸੁਲਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ ਖੱਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਪ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੁੜਿਓ। ਆਓ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੈਠਿਆ ਸਫਲਾ ਕਰਨ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ। ਡਰ ਕੇ ਨਿਭੇ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ, ਡਰ ਕੇ ਨਿਭੇ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ, ਡਰ ਕੇ ਨਿਭੇ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਡਰ ਕੇ ਨਿਭੇ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ
ਹਾਲਤ ਪਲਟ ਦੋਏ ਲੇਵੋ ਸਵਾਰ। ਹਾਲਤ ਪਲਟ ਦੋਏ ਲੇਵੋ ਸਵਾਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਮੂਰ ਧਾਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਮੂਰ ਧਾਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਮੂਰ ਧਾਰ। ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਪਾਰੀ ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਪਾਰੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪਰਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪਰਿਖਿਆ। ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਪਾਰੀ ਸਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਕੈਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੈਸਾ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਦੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾੜੀ ਕੱਟਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ
ਜਿਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਜੀਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਦਾ, ਤਿਲ ਤਿਲ। ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਮਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਧੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ WhatsApp ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਗਤਾਗਤ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਤੀਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੇਗਾ ਹੁਣ ਬੈਠ ਤੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਪ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੈਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਲੱਭਣਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰੇ ਨਹਾਲਾ, ਨਾ ਆਪ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਓ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀ, ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ 50,000 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੜਾ ਦੇਗਾ? ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਮਰਨਾ ਫੜਾ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੈਣ ਸਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਕਈ ਵੀਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਜਾਗਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਵਪਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਉ ਰਾਤ, ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਏ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਮੈਨੂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਪ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਗੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀ ਸੁਣਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ, ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਆਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਰਾਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੱਟਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲ ਵਾਰਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ। ਈਵਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਸੋਣਾ। ਕਿ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਦਰਗਹ ਨਿਭ ਹੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਵਪਾਰੀ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਵਪਾਰੀ ਮਨ ਤਨ
ਲਿਵਲਾਏ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਏਕਾ ਏਕ ਰਾਖੋ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਏਕਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਪਾਰੀ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਪਾਰੀ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਪਾਰੀ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਪਾਰੀ 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 ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਪਾਰੀ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਪਾਰੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ।
ਕੈਸਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਹੁਣ ਜਪ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਉਹ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ। ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਸਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਹੋ,
ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। शहादत का हर कतरा खूह में शिपा इमा होता है, जुल्म जिसमें डूबे वही सलाबे तूफान होता है। शहीदों की कत्लगाह पर का बेहतर है काबा, तो खुदा भी शहीदी खाक पर कुर्बान होता है। ਜਦ ਦੁਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਵਰੇ, ਦਸੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੜਨੀ ਇਹ ਜੰਗ ਤੈਨੂੰ। ਮਸਤੀ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਤੈਨੂੰ। ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਖਾਫ ਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਸਿਖਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀ ਜੋ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੁਖ ਮਣੀ ਦੀ ਮਣੀ ਸਿੱਖਾ। गुरु जी बड़े मददे मदद खुदा थे, गनी थे, नबी थे, बड़े मुकदा थे, गाजी थे, दिलावर थे, वो खहरे शुफा थे, कुर्बानी की मर्जी वो आले दुआ थे। देखने को गुरु गोविंद सिंह थे, देखने को गुरु गोविंद सिंह थे, लेकिन ज़हरे खुदा थे। नैन तो नशीले मस्तीले दो जादू भरे, टनकन हार सब सुरत पलात है। पलकन के तीर करे दहंतन फकीर शाह, रंकन पे दया करे तख्त बैठात है। एक हाथ माला दूसरे पे तेग शोभै, भक्ति और वीरता भी गर्दन चुकात है। फतेह झाड़े आंगन लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद जीते ही जात है। ऐसी शहनशाह, ऐसे अकाल पुरख परमेश्वर धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਲੇਖੇ ਦਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਆਓ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਥਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ। बोले सोनेहा बोले
ਦਲ ਖੰਡਨ ਅਤਰਨ ਮੰਡਨ ਬਰ ਪੰਡਨ ਅਖੰਡ ਬਿਹੰਡਨ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡਨ ਅਤਰਨ ਮੰਡਨ ਬਰ ਕੁਜ ਦੰਡ ਖੰਡਨ ਕੇ ਕੁਚੰਡਨ ਜੋਤ ਮੰਡਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨਨ ਦੁਰਮਤ ਧਰਨਨ ਕਿਲ ਵਿਕਾਰਨ ਆਸਰਨ ਜੈ ਜਗਤ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਰਨ ਮੰਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ ਧੂਮ ਪਰੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग चक्रत भयो डंका बजियो रणजीत पे जब ही घाना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो कंप्यो धरनी तहर सारा रारा कर सर के जावत तीर छतियां चीर दुष्ट सबन के तड़प तड़प निकसे प्राण दागे लघवीर महाधीर की किरत पगरी धूम परी जगत में तुमरी कड़ाकड़ी कृपानंग जटा जुटी जवानंग सवीर जागरदंग जगे लड़ाक लाकड़दंग पगे टुरही ढोल नगारे बाजे भांत भांत जोदा रण गाजे डड डफ डमरू डुग डुगी कहीं नाय न फिरी यात ना गनी नमस्कारं मोर तीरो तफंगं नमो खग अदंगं अभयं अपंगं गदायं गदिष्टिं नमो सैत्यं जिन्हें तुले तुलियंग बियो ना बियंग अब धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे अब रख दूंगा जिगरा चीर दिल चीर के आगे जो झुकती फिरती दुनिया तकदीर के आगे तकदीर भी झुक जाएगी मेरे तीर के आगे बोले कर क्षत्रिय कर्म सो गाजे शस्त्रहीन कबहू ना होई रहतवंत खाल सह सोई रहत बहत ना कबहू त्यागे सन्मुख लड़े ना रण के भागे उठा हुक्का चरस तंबाकू गांजा टोपी ताड़ी खाकू इनकी और ना कबहू देखे रहतवंत सो सिंह वसेके आगे आवत सिंह जो पावे वाहे गुरु की फतेह बुलावे बोले सोनेवा बोले सोनेवा बोले सोनेवा बोले सत श्री अकाल गुरु बरकाते मैं वापरता सत श्री अकाल गुरु बरकाते मैं वापरता सत श्री अकाल 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 गुरु बरकाते मैं वापरता नंदो नंद निहाल 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलो वाहिगुरु जी का खालसा फतेह फतेह। बहुत ही प्यार दे विच पिज के आप सर्व साध संगत ने फतेह का जवाब फतेह दे विच दिता है। कलगीधर पातशाह महाराज फतेह दे परताए कहंदे खालसा फतेह दी सांझ जदों पावे ते कैसा आनंद बने। कहंदे ये मनुख दी देही ते साध संगत जी ध्यान देना ये जिहड़े साडे रोम ने ये 3.5 करोड़ रोम ने 3.5 करोड़ रोम साडे शरीर दे ने ते दो जदों गुरु के सिंह इकट्ठे हो जाते ने 7 करोड़ रोम हो जाता। कहंदे 7 करोड़ जिहड़ा रोम है रोम रोम खिड़ जावे जदों कलगीधर पातशाह महाराज दी फतेह दा जाव फतेह च आवे। लेकिन खिड़े किदां मिले किदां कहंदे 4 मिले 64 खिड़े। पहला कहंदे 4 किहड़े मिल जाण 2 नेत्र इधर लेने 2 उधरले 2 दूनी 4
64 ਕੀੜੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 64 ਕੀ ਨੇ? 32 ਦੰਦ, ਇਧਰ ਨੇ 32, ਉਧਰ 32 ਦੂਣਾ 64। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਵੇ, ਰੌਣਕ ਆਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਹੈ। 4 ਮਿਲੇ 64 ਕੀੜੇ, 20 ਮਿਲੇ ਕਰ ਜੋੜ। ਹੁਣ 20 ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, 10 ਅਗਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, 10 ਦੂਣਾ 20। 4 ਮਿਲੇ 64 ਕੀੜੇ, 20 ਮਿਲੇ ਕਰ ਜੋੜ। ਹਰਜਨ ਸਿਉ ਹਰਜਨ ਮਿਲੇ, ਖਿੜ ਗਏ 7 ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੜਨ ਕਿਦਾਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰਦਮ ਬੋਲਣ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਰੱਤੇ। ਕਲਮਲ ਕਸ਼ਟ ਉਸ ਦੇ ਮਿਟਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੈਰਾਂ ਸੱਤੇ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਜੋਸ਼ ਹੋ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।